عثمان بے نے ایک بار پھر ان کے والد عظیم ارطغرل غازی کی زمینوں پر نظر رکھنے والے منگولوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور اس دفعہ جس منگول کمانڈر نے عثمان بے کی تلوار کی دار محسوس کی وہ کوئی عام کمانڈر نہیں بلکہ الغانی خان الجائتو خان کا بھتیجا تاج الدین نویان تھا۔ اتنی جلدی اس کا کردار ختم کرنے کے پیچھے دو وجہ تھی۔ ایک تو یہ کہ تاج الدین نویان کا کریکٹر آڈینس کو کچھ خاص بایا نہیں، یہی وجہ ہے کہ تاج الدین نویان صرف 2 قسطوں کا مہمان ثابت ہوا اور اس کا کریکٹر وقت سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا۔ جبکہ دوسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ عثمان بے اب ایک ریاست کے حکمران ہیں تو ایک سلطان زیادہ دیر ایک منگول کمانڈر سے کیسے دھوکہ کھا سکتا ہے، اس لیے واقعات کی سپیڈ کو بڑھایا گیا ہے اور بڑی تیزی سے تاریخی کریکٹرز کو لا کر ختم بھی کیا جا رہا ہے۔ اب ایک بار پھر کہانی مکمل طور پر چینج ہونے جا رہی ہے، کیونکہ تاج الدین کے ساتھ ہی شہزادی ماریا کا ٹاپک بھی ختم ہو چکا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تاج الدین کے مارے جانے کے بعد الغانی ریاست بھی حرکت میں آئے گی، لیکن فی الحال ان زمینوں پر 2 ہی طاقتیں ہیں جو پنجہ آزما ہوں گی، جی ہاں، بازنطینی اور کائی۔ جہاں ایک طرف بازنطینی جلاد یعنی عمران تیغن نے نہ صرف امن معاہدہ توڑا بلکہ بائندر بے اور کارا علی کو مار کر عثمان بے کے اندر انتقام کی نہ ختم ہونے والی آگ جلا دی ہے جو عثمان بے کے دشمنوں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل ڈیٹیل بتائیں گے جو کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بات ہوگی کہ رومی جلاد نے اورحان بے کے لیے ہولوفیرا کے تھرو کیا بڑا جال بچھایا ہے۔ کیا اورحان اور ایلجم خاتون کی شادی ہو پائے گی؟ اولیویا شادی روکنے کے لیے کیا کرے گی؟ اس کے علاوہ بات ہوگی کہ تاج الدین کے مارے جانے کے بعد کون سا وحشی کمانڈر ان زمینوں پر آ رہا ہے۔ عثمان بے نے رومی جلاد سے شہیدوں کا انتقام لینے کے لیے کیا خفیہ پلان ترتیب دیا ہے، جبکہ علاؤدین اور گونجا کی بھی بات ہوگی، تو ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ عثمان بے نے ایک دشمن سے تو چھٹکارا پا لیا، لیکن دوسرے دشمن نے عثمان بے کو بڑا زخم دیا ہے۔ ایک ایسا شخص جو اپنے سپاہیوں سے اپنی اولاد کی طرح محبت کرتا ہو، اس کے لیے یقیناً ایک بڑا صدمہ ہے۔ چونکہ عثمان بے اپنے شہیدوں کو انتقام کے بغیر نہیں چھوڑتے، تو یہی وجہ ہے کہ عثمان بے نے فوج کو منظم کر لیا ہے، اور اس لڑائی میں گندوز بے کی فوج کے شامل ہونے سے عثمان بے کی طاقت مزید بڑھ جائے گی۔ جی ہاں، چونکہ گندوز بے نے یعنی شہر میں ہی آباد ہونے کا فیصلہ کیا ہے، عثمان بے تو خاص سے خوش تھے کہ انہیں ایک بڑے کائی سردار کی حمایت حاصل ہو گئی ہے، لیکن گندوز بے کی شرط نے ایک بار تو عثمان بے کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جی ہاں، آڈینس کی کنفیوژن دور ہوئی اور بالآخر گندوز بے نے جو سچائی قبل سے چھپا رہے تھے ظاہر کر دی اور سب کو بتا دیا کہ ایلجم خاتون اصل میں آئجا خاتون ہیں۔ ایسے میں سبھی افواہیں دم توڑ گئیں کہ آئجا خاتون جاسوس ہیں۔ اصل میں آئجا خاتون ایک وفادار خاتون ہیں جنہوں نے خود کو داؤ پر لگا کر ایلجم خاتون کی حفاظت کی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایسے میں جب ہولوفیرا مسلمان ہونے کو بھی تیار ہے تو اورحان بے کا فیصلہ کیا ہوگا؟ کیا اورحان اور ایلجم کی شادی ہو پائے گی؟ ویڈیوز واضح کرتے چلیں، اورحان اور ایلجم کی شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ رومی جلاد ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر گندوز بے کی بیٹی کی شادی اورحان سے ہو گئی تو عثمان بے اس اتحاد سے مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ رومی جلاد نے اولیویا کے تھرو کیا پلان ترتیب دیا ہے ابھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے واضح کر دیں کہ اس دفعہ پہلی دفعہ اورحان بے دل کی نہیں بلکہ دماغ کی سنیں گے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا جب وہ ریاست کے بارے بات کر رہے تھے تو ایسا لگا کہ کوئی فیوچر کا سلطان بات کر رہا ہو، اور ویسے بھی ابھی سے ان کی حکمرانوں والی صلاحیتیں دکھانا ہوں گی، کیونکہ وہ پہلے سلطان تھے جنہوں نے سب سے زیادہ دیر حکمرانی کی تھی، اور اب تک تو یہی دکھایا جا رہا تھا کہ وہ لڑکی کے پیچھے پاگل ہوئے پڑے ہیں، لیکن اب شاید اورحان بے کا اصل روپ دکھایا گیا کہ ان کے نزدیک سب سے اہم چیز صرف اور صرف ریاست ہے۔ اس لیے یہ تو کنفرم ہو گیا کہ اورحان بے اب کی بار ریاست کے معاملے یعنی ایلجم کو ہولوفیرا پر فوقیت دیں گے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اورحان بے ہولوفیرا سے بھی پہلے ایلجم سے شادی کر لیں گے، جبکہ تاریخ میں اس کے برعکس ہوا تھا اور ہولوفیرا خاتون اول تھیں۔
व्यूअर्स जैसा कि आप जानते ही हैं कि रोमी जलाद ने होलोफेरा के थ्रू ओरहान के लिए जाल बिछाने का फैसला किया है। अब होगा ये कि अगर ओरहान और एल्जिम शादी के लिए राजी भी हो जाते हैं तो रूमी जलाद और ओलिविया रंग में भंग जरूर डालेंगे, जिससे ये हो सकता है कि ये शादी कुछ टाइम के लिए पेंडिंग हो जाए। क्योंकि अगर सीरीज को तारीखी लिहाज से दिखाना है तो ओरहान बे की शादी पहले होलोफेरा से होगी, जबकि यह भी पॉसिबल है कि एल्जिम और ओरहान की शादी करवा दी जाए, लेकिन ये शादी सिर्फ नाम की ही होगी, जबकि ओरहान, एल्जिम और होलोफेरा बड़े इम्तिहान से गुजरेंगे। लेकिन जिससे भी हो, मगर सीरीज में जो दौर चल रहा है अब तक ओरहान बे की शादी हो जानी चाहिए थी। व्यूअर्स आपके ख्याल से ओरहान की शादी किससे होनी चाहिए, एल्जिम से या होलोफेरा से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं रोमी जल्लाद इमरान तिगिन के बारे, जिस बारे हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था कि चूंकि वो एक तुर्क है तो वो उस्मान बे वाली भी कुछ सलाहियतें रखता है, इसलिए वो उस्मान बे को मंगोलों से ज्यादा टफ टाइम देगा। और वही हुआ। ताजुद्दीन नोयान तो अपनी बेवकूफी की वजह से मारा गया, लेकिन इमरान तिगिन ने उस्मान बे का अच्छा खासा नुकसान कर दिया। अब जहां एक तरफ इमरान तिगिन से लड़ना उस्मान बे के लिए बड़ा चैलेंज है, तो वहीं दूसरी जानिब अफगानी रियासत भी चुप बैठने वाली नहीं। अगर तारीखी लिहाज से देखा जाए तो अब सिर्फ दो ही तारीखी मंगोल कैरेक्टर्स रह गए हैं, एक तो अमीर चौबान और एक खुद अफगानी खान अलजाइतो खान। लेकिन एक चीज वाज़ेह कर दें कि तारीखी लिहाज से तो ताजुद्दीन नोयान आखिरी मंगोल कमांडर था जो इन जमीनों पर आया था। इसके बाद अमीर चौबान ही बचता है जो कि कूनिया तक ही महदूद रहा था और वो इन जमीनों पर नहीं आया था, बल्कि वहीं से खुद का हुक्म नाफिज किया था। चूँकि उस्मान बे ने अलजाइतो खान के भतीजे को मारा है तो अफगानी रियासत काफी गुस्से में है। यही वजह है कि अलजाइतो खान के हुक्म से अमीर चौबान इन जमीनों पर आएगा। तारीख के मुताबिक तो उसने खुद के बेटे तैमूरतश को कूनिया का हुक्मरान बना दिया था और खुद भी वहीं महदूद रहा था। लेकिन सीरीज में ये इम्कान है कि उसे उस्मान बे की जमीनों में भी दिखाया जाएगा। जी हाँ, काइयों और मंगोलों के दरमियान बड़ी तारीखी जंग अभी बाकी है, लेकिन चूंकि इस जंग में तमाम तुर्क कबाइल उस्मान बे के साथ होंगे तो इस जंग में मंगोलों को इबरतनाक शिकस्त होगी। इसके बाद अफगानी रियासत जवाल पजीर हो जाएगी, जैसे कि अब सुल्जोक रियासत है, और इन जमीनों पर सिर्फ दो ही ताकतें बचेंगी, तुर्क और बाजंतीनी। और मजे की बात यह है कि मौजूदा बाजंतीनी कमांडर भी तुर्क ही है, जो कि सुल्जोक सिपाहियों के साथ बागी हो गया था और जंग के वक्त बाजंतीनियों का साथ दिया था। यही वजह है कि हमने उस्मान बे को इमरान तिगिन से ये कहते हुए सुना कि तुम्हारी बगावत की वजह से सुल्जोक रियासत को बड़ा नुकसान होगा। अब होगा ये कि बाइंदर बे और कारा अली को शहीद करने के बाद जब रोमी जल्लाद उस्मान बे के रिएक्शन का वेट कर रहा होगा तो उस्मान बे उसे बड़ा सरप्राइज देंगे। जी हाँ, इमरान तिगिन जब ये सोच रहा होगा कि उस्मान बे अतरानुस पर हमला करने वाले हैं तो उस्मान बे कहते फतह करते हुए सैकड़ों बाजंतीनियों को जहन्नुम वासिल करेंगे, जो कि इमरान तिगिन के लिए बड़ा दचका होगा, क्योंकि खित्ते की फतह के बाद अतरानुस महफूज नहीं रहेगा और बआसानी फतह हो जाएगा। व्यूअर्स, चूंकि रूमी जलाद का करैक्टर ऑडियंस को काफी पसंद आया है तो इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इमरान तिगिन को रॉगर डी फ्लोर का नाम दे दिया जाएगा, जो कि एक तारीखी बाजंतीनी कमांडर था और कातलानियों का हेड भी था। चूंकि उस्मान बे शहीदों को इंतकाम के बगैर नहीं छोड़ते तो अगली किस्त में उस्मान बे बाइंदर बे और कारा अली का इंतकाम लेने जा रहे हैं। लेकिन कारा अली, जो कि एक तारीखी किरदार था, उस किरदार को टाइम से पहले ही खत्म करना बड़ी गलती है, क्योंकि कारा अली तो ओरहान बे के दौर में भी जिंदा थे। और जहां तक बात है अलाउद्दीन और गोंजा की, तो अलाउद्दीन और गोंजा की लव स्टोरी एक बार फिर नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, पहले तो अलाउद्दीन गोंजा से नाराज हुए, लेकिन जब अलाउद्दीन वापस आए हैं तो गोंजा ने ये कह दिया है कि सब खत्म हो गया। अगर तो वाकई ही दिल से गोंजा ने सब बुला दिया है तो वो अपने वालिद यानी याकूब बे के पास कोताहिया वापस चली जाएंगी। लेकिन अगर वो सिर्फ गुस्से में और जज्बाती होकर ऐसा कर रही हैं, तो बहुत जल्द इनकी लव स्टोरी में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा और पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में दोनों की शादी भी हो जाए। व्यूअर्स, आपके ख्याल से ओरहान बे को क्या फैसला करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जबकि साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप ये सीरीज किस कंट्री से देख रहे हैं।